Let us pray. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, നൽകി തന്ന ഈ നല്ല പ്രഭാത വേളയ്ക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഏഴകൾ അവിടുത്തെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ്. നിന്റെ തിരുമുഖ പ്രകാശനം ഏഴകളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണം. ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഹല്ലേലൂയ സ്വർഗീയ കൃപ ഏഴകളുടെ മേൽ ഹല്ലേലൂയ വ്യാപരിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാ ഏഴയാനിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വേർപെട്ട സമൂഹങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നവീകരണം, അതിൻ്റെ ചില എപ്പിസോഡുകൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡായ കർത്താവിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള കർത്താവിനായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ സമർപ്പണം, സറണ്ടർ വിതൗട്ട് എനി കണ്ടീഷൻസ്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവെ ഏഴുകൾ ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ഏഴുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ഏഴയായവനും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അനുഗ്രഹകാരണമാക്കി ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കാക്കി തീർക്കണം. ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ഹല്ലേലൂയ അനുഗ്രഹിക്കണം. പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ ശക്തിയോടെ ഞങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കാരണത്തോടെ കേൾക്കണം നല്ല സ്വർഗീയ പിതാവേ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ആദ്യമായി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തനിനാമത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ടു ഓൾ മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് who hear me in the name of Jesus Christ. Beloved, I want to draw your attention to the present state of our churches, claiming an identity of separated people living in Christ. But are we truly leading a spiritual life, or we lead a compromised life with the worldly people? The history of the Pentecostal churches falling into darkness and trying to get revived later will tell us how we have begun in spirit and now fallen into customary churches and misconceived grace. Dear brothers and sisters, after the arrival of the Holy Spirit and advent of the age of grace, the churches in Asia Minor and Europe worship the Lord in truth and spirit, that is, experiencing the kingdom of God till the year 100 AD. With the collapse of Roman Empire, then the Catholicism came into prominence and reshaped the church till 400 AD. Thereafter, the church went underground, subjected to Catholic canonic rule, and many more transformation up to 1500 AD took place. That period is known as Dark Age. Then, with the Renaissance taking place, in 1517 AD, the Pentecostal movement, the Protestant movement, started in Europe and England, reviving the Catholic churches. The revival of Catholic churches spread to USA in the 19th century. Around 1909, American missionary Pastor George E. Berg arrived in South India and started a revival mission in Adur in the year 1911. Another American missionary, Robert F. Cook, started Church of God mission in Mulakkuda in the year 1914. In 1920, our beloved pastor K. Abraham took over the mission and established Indian Pentecostal Church around 1930. Dear ministers of the Lord, dear brothers and sisters, in the meantime, under the leadership of Mrs. Mary Chapman from USA, Assemblies of God took shape in Kerala around 1922. Thus, we can see that
in the last 100 years of our church history, the IPC and AG got fragmented into innumerably divided sects. And now all such churches, including IPC, are sinking into an age of unspiritual and customary state of gatherings. Dear, who can revive us from this fallen state? Surely our risen Lord and His powerful Holy Spirit, moving with the Word of God, can do the miracles. I am going to present to you a few actions based on our faith in the Lord's and apostolic teachings in few episodes. Those actions will definitely revive us to stand firm in the Lord. Episode 1, let us start the episode 1. That episode 1 is unconditional surrender to the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Let me switch over to Malayalam. ഉപാധികളില്ലാതെ ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദേഹമാകുന്ന സഭയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ച ക്രിസ്തു തലയായ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ലഭിച്ച സ്വർഗീയ ഓർഡിനേഷൻ മുഖാന്തരം നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രാജകീയ പുരോഹിതന്മാർ എന്നുള്ള ആ ശുശ്രൂഷ നിറപടിയായി നമുക്ക് നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 5-6 കാര്യങ്ങൾ മുന്നമേ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിന് അതിന് ഉപാധിയായിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളെ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ച് ധ്യാനിച്ച് നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ഇടയാകും. ഒന്ന്, unconditional surrender to the Lord. For that, what is the first and foremost thing required is self-denial. Praise the Lord. അപ്പോൾ സെൽഫ് ഡിനയൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചുരുക്കമായി ചിന്തിക്കും. രണ്ടാമത്, what is heavenly ordination? And with the heavenly ordination and the identification of specific ministry given to each and everyone in the congregation, we must surrender ourselves completely to the Lord. That is, അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ, നമുക്ക് 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ധ്യാനിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം. ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം, വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ തന്നെ എങ്ങനെ ത്യജിച്ചു, ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിച്ചു, നിറപടിയായി നിവർത്തിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനീയയാഗമായി തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയണം. രണ്ടാമത്, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കി ദൈവപുത്രനായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നവൻ പിതാവായി ദൈവത്തിന്റെ തിരുഹിതത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. നാലാമതായിട്ട്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഇന്നത്തെ സഭകളിലെ ഭിന്നതയും വാഴ്ചയും അധികാരങ്ങളും അതിനാൽ ഉള്ള ദൈവിക പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അഞ്ചാമതായിട്ട്, നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ കണ്ടിട്ട് പാഠം പഠിക്കണം. ദൈവം തമ്പുരാൻ ഈ പ്രകൃതിയിലെ പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും സസ്യചരാചരങ്ങളെയും സമുദ്രം എല്ലാത്തിനെയും ഒരു വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓർഡർലി സെറ്റിംഗ്. ആ ഓർഡർലി സെറ്റിംഗ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ കണ്ടു പഠിച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ സഭയിലെ ഭിന്നിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദർശനം പ്രാപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആറാമത്തെ പോയിന്റ് നാം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നിബന്ധനകളില്ലാത്ത സറണ്ടർ ദൈവത്തോടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവസാനമായിട്ട് വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ ഹല്ലേലൂയ ഒരു വിളി, നമ്മൾ ചേഞ്ചിനായിട്ടുള്ളൊരു വിളി, സമർപ്പണ പുതിയ ഹല്ലേലൂയ ക്രമത്തിനായിട്ടുള്ള വിളി മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ സഭകളിൽ
ആ റിവൈവൽ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട്, ആ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുഹിതത്തിനായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള ആഹ്വാനമായി ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. ആദ്യമായിട്ട് സെൽഫ് ഡിനയലിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് ഈ പറഞ്ഞ 7 കൂട്ടം കാര്യങ്ങളെ ധ്യാനിച്ച് നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഗലാത്യർ 2:20 നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതോ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവപുത്രനിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അത്രയും ജീവിക്കുന്നത്. നോക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയാണ്, എന്നെ പാപത്തിൽ നിന്നും ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ യേശു കർത്താവ് കാൽവരിയിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ഞാനും അവനോടൊപ്പം, ഹല്ലേലൂയ, എൻ്റെ പഴയ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചു. ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ഞാൻ ഉപാധികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഒത്തപരുവത്തിൽ നടത്തി അവിടെയും ഇവിടെയും കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയല്ല. ദൈവഹിതം എന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞാൻ ദൈവത്തിനായിട്ട് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, എൻ്റെ ദൈവപുത്രനായ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ, ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒഴിച്ച്, ഹല്ലേലൂയ, എന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച് അവൻ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിക്കും എന്നുള്ള, ഹല്ലേലൂയ, കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് സെൽഫ് ഡിനയൽ ആവശ്യമാണ്. നമ്മളുടെ അഹങ്കാരവും ഞാനെന്ന ഭാവവും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റർ എന്ന അതോറിറ്റിയും ഇത്, ഹല്ലേലൂയ, ലീഡർ എന്ന അതോറിറ്റിയും ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവിടെ നിരുപാധികമായ കീടങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു. എന്ത് കഷ്ടവും ത്യാഗവും സഹിച്ചാലും, ഹല്ലേലൂയ, എന്നെ ആ ദൈവമായി ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം എൻ്റെ ജീവൻ മറുവിലയായി കൊടുത്തും ഞാൻ നിവർത്തിക്കും. പാപത്തോട് ഞാൻ, ഹല്ലേലൂയ, പോരാടും. ഹല്ലേലൂയ, പ്രാണത്യാഗത്തോളം പോരാടും എന്നുള്ള, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു സമർപ്പണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുകയാണ്. രണ്ടാമത്തത്, ഹല്ലേലൂയ, നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ ഓർഡിനേഷനും വ്യക്തിഗതമായ ദൗത്യം എന്തെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും മനസ്സിലാക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അതിന് മൂലകമായ റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായം 4-9 വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. ഒരു ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് പല അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തി ഒന്നല്ല ദാനം. അതുപോലെ പലരായ നാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരവും എല്ലാവരും തമ്മിൽ അവയവങ്ങളുമാകുന്നു. ആകയാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം വെവ്വേറെ വരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രവചനമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിനൊത്തവണ്ണം, ശുശ്രൂഷയെങ്കിൽ, ശുശ്രൂഷയിൽ, ഉപദേശിക്കുന്നവരെങ്കിൽ ഉപദേശത്തിൽ, പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നവരെങ്കിൽ പ്രബോധനത്തിൽ, ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ ഏകാഗ്രതയോടെ, ഭരിക്കുന്നവൻ ഉത്സാഹത്തോടെ, കരുണ ചെയ്യുന്നവൻ പ്രസന്നതയോടെ ആകട്ടെ. സ്നേഹം നിർവ്യാജമായിരിക്കട്ടെ. തീയതിനെ വെറുത്ത് നല്ലതിനോട് പറ്റിക്കൊള്ളുവിൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇവിടെ എന്താണ്, ഹല്ലേലൂയ, വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം. ഹല്ലേലൂയ, സഭയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തോട്, ഹല്ലേലൂയ, സഭയെ, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു ശരീരത്തോട്, ഹല്ലേലൂയ, താൻ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളും, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ തലയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ, ഹല്ലേലൂയ, പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ച കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമുക്ക് തലയായി നിൽക്കുന്നത്. അവനിൽ നിന്നും പ്രാപിക്കുന്ന നടത്തിപ്പ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ആ ശരീരത്തിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, സ്വർഗീയ ഓർഡിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. ഹല്ലേലൂയ. കൈക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ത്? ഹല്ലേലൂയ. കൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാലെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളായി ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തന്നിരിക്കുന്നതായ, ഹല്ലേലൂയ, ആ സ്വർഗീയ ഓർഡിനേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രിയ, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു സഹോദരിക്ക്, ഒരു, ഹല്ലേലൂയ, വൃത്തിയായ സഹോദരിക്ക് ഏറ്റവും പുറകിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു ഓർഡിനേഷൻ ആയിരിക്കും ദൈവം കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ സഹോദരി ഇവിടെ നിന്ന്, പുൾപിറ്റിൽ നിന്ന്, ഹല്ലേലൂയ, ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്ന പാസ്റ്ററേക്കാൾ ചെറുതാണെന്ന് ആരും ധരിച്ചു പോകരുത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സഹോദരിക്ക് ലഭിച്ച സ്വർഗീയ ഓർഡിനേഷനും, ഹല്ലേലൂയ, ആ നടത്തിപ്പും തിരഞ്ഞെടുപ്പും അവര്
അതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ജാഗരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ചിലർക്കെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആയിരിക്കും, ചിലർ ദാനം കൊടുക്കുന്നതിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ വിവിധ അവയവങ്ങൾക്ക് ഹല്ലേലൂയ, ചിലർ നല്ല പാട്ടുകൾ പാടുന്നതിലായിരിക്കും, ചിലർ അല്ലെങ്കിൽ വചനം ധ്യാനിപ്പിക്കുന്നതിലായിരിക്കും, ചിലർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ നല്ല ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതിലായിരിക്കും. എന്ത് ചെയ്താലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ പരിപോഷണത്തിനായി നാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരും ഒന്നും അവിടെ ബലം പിടിച്ച് പറയുവാൻ ഇടവരരുത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പാസ്റ്ററാണ്, ഹല്ലേലൂയ, എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, കടലാസിൽ ലഭിച്ച ഓർഡിനേഷൻ ഉണ്ട്, ഈ കടലാസിൽ ലഭിച്ച ഓർഡിനേഷൻ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല, അത് കക്ഷത്ത് വെച്ച് കറങ്ങി നടക്കാം, ദൈവപ്രവൃത്തി ഒരിടത്തും വെളിപ്പെടുകയില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ പൂർണ്ണഹിതത്തിനായി നമ്മളെ പൂർണ്ണമായി ഹല്ലേലൂയ സമർപ്പിക്കണം. ഉപാധികളില്ലാത്ത സമർപ്പണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അടുത്ത കാര്യം, നമുക്ക് വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയും നമുക്ക് എന്ത് മാതൃകയാണ് ഈ അൺകണ്ടീഷണൽ സറണ്ടർ ിലൂടെ നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നതെന്ന് അല്പമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഹല്ലേലൂയ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3-8 വാക്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്, എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേദമെന്നിരിക്കുന്നു. അത്രയുമല്ല, എന്റെ കർത്താവായ യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശേഷത നിമിത്തം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എല്ലാം ഛേദം എന്നെണ്ണുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു പാസ്റ്ററായിട്ട് ഒരാളിനെ നിയമിച്ച് വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റർ വന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം മേൽക്കോയ്മയാണ് നടത്തുന്നത്. യാതൊരുവിധ ഹല്ലേലൂയ ആജ്ഞപച്ചയമില്ലാത്ത, ആടുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത, പൂർണ്ണമായും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിധേയനായി പുൽപ്പിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ ഇരിക്കുന്നവരെ മയക്കിപ്പോകുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെയും തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് എണ്ണിക്കൊണ്ട് അവരിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയ ഓർഡിനേഷൻ അത് അവരിൽ നിന്ന് പ്രോജ്വലിപ്പിച്ച് അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ പരിപോഷണം, കർത്താവ് ആ കൊച്ചു സഭയുടെ പരിപോഷണം ലാക്കാക്കി എന്ത് തന്നെ ത്യാഗം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും അത് ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതാണ് ഇവിടെ വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ ശുശ്രൂഷാ വേളകളിൽ അനേക സിനഗോഗുകളിൽ പോയി, അനേക ചർച്ചുകളിൽ പോയി താൻ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയാവോ? അവിടെ പോയിട്ട് മുഖ്യാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ നോക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവിടെ പാവം പിടിച്ച വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇന്നൊരു ദേവദാസൻ എവിടെയെങ്കിലും വന്നാൽ തനിക്ക് മുഖ്യാസനം വേണം, പുൽപ്പിറ്റ് വേണം. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല മാതൃകാ വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. താൻ വളരെ ഹല്ലേലൂയ വളരെ വിശ്വാസികളിൽ ഹല്ലേലൂയ തന്നെ വളരെ താഴ്ന്നവൻ ആ വിശ്വാസികളോടൊപ്പം ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഹല്ലേലൂയ താൻ ആ സത്യസുവിശേഷവും ഹല്ലേലൂയ സുവിശേഷ സംബന്ധമായി ഹല്ലേലൂയ നാം എല്ലാം അനുകരിക്കേണ്ടതായ പത്യോപദേശവും ഹല്ലേലൂയ വിവേചിച്ചു തരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ സാധിച്ചു. അതാണ് ഹല്ലേലൂയ സ്വാർത്ഥത ഇല്ലാത്ത, സ്വന്തം ലാഭം നോക്കാത്ത, ഹല്ലേലൂയ പൂർണ്ണമായ തന്നെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർത്താവിന്റെ ദേഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹല്ലേലൂയ ശുശ്രൂഷ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ഇനി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹല്ലേലൂയ മാതൃകയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഹല്ലേലൂയ. അത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26:39 ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഹല്ലേലൂയ. മുമ്പോട്ട് ചെന്ന് കവിണ്ണു വീണു, പിതാവേ, കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകണമേ, എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെയല്ല നീ ഇച്ഛിക്കും പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഹല്ലേലൂയ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ അപ്പം നുറുക്കിയും ഹല്ലേലൂയ വീഞ്ഞ് പങ്കിട്ടും അതിനുശേഷം ഒരു സങ്കീർത്തനം പാടി ഹല്ലേലൂയ ഗെത്സമന തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെ വെച്ച് ഹല്ലേലൂയ താൻ ഹല്ലേലൂയ വലിയ സ്വർഗീയ വെളിപ്പാട് പ്രാപിക്കുന്നു. അത് ആ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുകയാണ്, ഈ വരുവാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളെ ഒരു തിരശ്ശീലയിൽ ഒരു കർട്ടനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീനിൽ എന്ന പോലെ കർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്തെല്ലാം കഷ്ടങ്ങളാണ് താൻ സഹിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അവസാനത്തെ ഹല്ലേലൂയ ആ നാഴികകളിൽ ഏതാണ്ട് 18 മണിക്കൂറുകളിൽ താൻ അനുഭവിക്കുവാനിരുന്ന കഷ്ടങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഹല്ലേലൂയ എത്ര തീവ്രമായിരിക്കുമെന്ന് ഹല്ലേലൂയ വെളിപ്പെട്ടു വന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ രക്തം വിയർത്തു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. രക്തം വിയർത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹല്ലേലൂയ
വരുവാനിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പിതാവേ, കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് നീക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ തന്റെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഹല്ലേലൂയ വെളിപ്പാട് വീണ്ടും താൻ പ്രാപിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെയല്ല, നീ ഇച്ഛിക്കും പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. തന്നെ തന്നെ സ്വയമായി ത്യജിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട്, തന്നെ തന്നെ ത്യാഗമായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു. ഈ യേശുവിനെ അനുകരിക്കുന്നവരാണോ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയ പാസ്റ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ലീഡേഴ്സുമായിട്ടുള്ളവരെ നാം എല്ലാവരും? ഒരിക്കലുമല്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് സെൽഫ് ഡിനയലും ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സറണ്ടറിങ്ങും ഇല്ല. നമ്മളെ ഒരു വാക്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മാനിച്ചില്ല എന്ന് കരുതിയാൽ അവനെ തകർത്തരിപ്പണമാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കഴിയുമോ അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നശിപ്പിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ വൃന്ദങ്ങളായിട്ട് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകന്മാരൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തതായിട്ട് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവമേ സ്തോത്രം, ഇന്നത്തെ സഭകളിലെ ഹല്ലേലൂയ ഭിന്നതയും വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും എപ്രകാരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഹല്ലേലൂയ. സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെ സംസാരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നത ഭവിക്കാതെ ഏക മനസ്സിലും ഏകാഭിപ്രായത്തിലും യോജിച്ചിരിക്കുകയും വേണമെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ചൊല്ലി പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 1 കൊരിന്ത്യർ 1:10 നമുക്കറിയാം. കൊരിന്ത്യ സഭ എപ്രകാരം ഹല്ലേലൂയ അന്ധചിത്രത്തിൽ കിടന്നിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. വളരെ ഭിന്നതയും അശുദ്ധിയും അനീതിയും ഒക്കെ വ്യാപരിച്ചിരുന്ന ഒരു സഭയാണ്. അവിടെ ഹല്ലേലൂയ വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുകയാണ്, ഹല്ലേലൂയ എങ്ങനെയാകണം? ഹല്ലേലൂയ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ചൊല്ലി ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെ സംസാരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നത ഭവിക്കാതെ ഏക മനസ്സിലും ഏക അഭിപ്രായത്തിലും ഏക ആത്മാവിലും യോജിച്ചിരിക്കുകയും വേണം എന്നവിടെ ഹല്ലേലൂയ വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സഭയിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഒന്നല്പം ചിന്തിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ദൈവദാസനെ എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടാൽ പുള്ളി മേൽക്കോയ്മയും ഹല്ലേലൂയ പാസ്റ്റർ അതോറിറ്റിയുമായിട്ട് വരും. വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി ഹല്ലേലൂയ മുഖ്യാസനത്തിൽ ഇരിക്കും. മുഖ്യാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊരു പരിപാടിയാണ്. പിന്നെയുള്ള ആ പോക്കെന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സങ്കീർത്തനം എടുത്താൽ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും പറയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ സംസാരിക്കും. എല്ലാവരെയും ഇടിച്ചു താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പുകഴ്ച നടത്തും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നിട്ട് കൃപയുടെ പ്രമാണമാണ്. ഇവിടെ വചനം ധ്യാനിച്ചാലും ഹല്ലേലൂയ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ധ്യാനിച്ചില്ലെങ്കിലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ കരുതലോടെ കൃപയുടെ പ്രമാണത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ എന്തെങ്കിലും 2 വാക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ മനുഷ്യന്റെ ഹല്ലേലൂയ ചുറ്റിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഹല്ലേലൂയ യോഗം അവസാനിപ്പിച്ച് പോകുന്നതായിട്ട് നാം കാണുകയാണ്. അല്ല, അരുത്, അരുത്. ദൈവകോപം നമ്മളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കാനിടയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ ആടുകൾ ദൈവം സ്വർഗീയ ഓർഡിനേഷൻ കൊടുത്ത് കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തോട് ചേർത്തിരിക്കുന്ന അവയവങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു ആണ് സഭയുടെ തലയായി നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ച കർത്താവ് യേശു തലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ആ തലയിലൂടെ ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോ ജീവികളെയും ഹല്ലേലൂയ 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 ഓരോ ജീവികളോടും ഇടപെട്ട് ഒരു ശരീരമാക്കി ഒരു ഭിന്നതയുമില്ലാതെ നമ്മൾ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ഹല്ലേലൂയ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളെ പോലെ ഉച്ചനീചത്വമില്ലാതെ അവന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെറുത്, എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തെ ഹല്ലേലൂയ ദൂഷിക്കാതെ, ദൈവനാമം ദൂഷിക്കുവാൻ ഇടവരുത്താതെ എല്ലാവരുടെ ശുശ്രൂഷയും ഒരുപോലെ കരുതുന്ന ഹല്ലേലൂയ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ. അവിടെ ശുശ്രൂഷകനെ അല്ലെങ്കിൽ വചനം ധ്യാനിപ്പിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനം ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ വചന ധ്യാനത്തിനും 1/2 മണിക്കൂർ സങ്കീർത്തന ധ്യാനത്തിനും 1 മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആ ദൈവദാസൻ ചുരുങ്ങിയത് 2 മണിക്കൂർ 2-3 മണിക്കൂർ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ വചനത്തിൻ്റെ പൊരുൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിവേചിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പ്രാപിച്ച് അത് വളരെ ക്രമത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ ഹല്ലേലൂയ അത് വിളമ്പുവാൻ ഇടയാകണം. അതുപോലെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളും അപ്രകാരം തന്നെ തങ്ങളെ ഓരോരുത്തരായി ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ആ ദൗത്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിക്കുവാൻ ഇടയാകണം. ഒരിടത്തും ഭിന്നതയുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഏക മനസ്സും ഏകാത്മാവും ഹല്ലേലൂയ ഏക ഭാവവും ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഭാവവും തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഈ ചെറിയ സഭയിൽ ഹല്ലേലൂയ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ അവിടെ പുൾപിറ്റുമില്ല, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, മുഖ്യാസനം ഉണ്ടാകത്തില്ല. എല്ലാവരും വിശ്വാസികളോടൊപ്പം ഹല്ലേലൂയ ഇരിക്കുന്ന ഒരു
ഒരു ഹല്ലേലൂയ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ശുശ്രൂഷ വന്നാൽ പാസ്റ്റർ സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ പുൾപിറ്റിലേക്ക് വരുകയുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ വചന ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സമയത്ത് പുൾപിറ്റിലേക്ക് വരും. വിശ്വാസികളായ ആർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രബോധനം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പുൾപിറ്റിലേക്ക് വരും. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഹല്ലേലൂയ ഈ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ സഭയാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന ഹല്ലേലൂയ സഭയുടെ ഹല്ലേലൂയ തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള അവയവങ്ങളും ഹല്ലേലൂയ അവരവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം നിസ്വാർത്ഥമായി ചെയ്യുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ അൺകണ്ടീഷണലായിട്ട് ഒരു വാദികളുമില്ലാതെ ഹല്ലേലൂയ ഒരു ആരാധനയിൽ മിണ്ടാതിരിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹല്ലേലൂയ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ അതിന് കൃപയുള്ളവരെ അതിനായിട്ട് ഉത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിൽ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും ഓരോ വിശ്വാസിയെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തലയോളം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള മുഖ്യ ഉദ്ദേശത്തോടെ നമുക്ക് പോകുവാൻ കഴിയണം. നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എന്നാലും വിവരിക്കാം. എന്താണ് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. എന്താണ് ഓരോ സഭകളുടെയും ദൗത്യം? ഒത്തിരി ദൗത്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമായ രണ്ട് ദൗത്യങ്ങളെ ഞാനിവിടെ വിവരിച്ച് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തത്താൽ പാപമോചനം പ്രാപിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയോട് വീണ്ടും ജനത്തിന്റെ അനുഭവം പ്രാപിച്ച് തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയോട് ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ ഹല്ലേലൂയ ഓർഡിനേഷൻ ലഭിച്ച ഓരോ വിശ്വാസികളും ഹല്ലേലൂയ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തലയോളം വളരണം. അതിന് മുഖ്യ ദൗത്യമായി നിൽക്കുന്ന ആരാണ് ശുശ്രൂഷകനും അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പന്മാരും എല്ലാവരും. അവരുടെ മുഖ്യ ദൗത്യം അതാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഹല്ലേലൂയയുടെ പൂർണ്ണത അവരെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തലയോളം വളർത്തുക. ഈ തലയോളം വളർത്താനായിട്ട് അവർക്ക് കവലപ്രസംഗം മാത്രമേ അറിയാവൂ. അത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ കവലപ്രസംഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. പിന്നെ ചർച്ചിൽ വന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ അതായത് ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ മിസ്കൺസീവ്ഡ് ഗ്രേസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വചനം ശുശ്രൂഷിച്ചാലും ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല, മനസാന്തരം ഉണ്ടാകത്തില്ല, രൂപാന്തരം വരത്തില്ല, ദൈവം എല്ലാം പുറത്തുകൊള്ളും, എന്ത് വൃത്തികേടും പുറത്തുകൊള്ളും. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ അവരവരുടെ രീതിയിലാകട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ ശുശ്രൂഷന്മാർ അവരുടെ ഒരു രീതിയിലായിക്കോട്ടെ, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ള കരുതലോടുകൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമൂഹങ്ങളെയാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്നത്. അരുത്, അപ്രകാരം ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുവാനിടയാകരുത്. അത് മൗഢ്യം. അവിടെ ദൈവകോപം ജ്വലിക്കും. ഏത് ശുശ്രൂഷകന്റെ മേലും ഏത് വിശ്വാസികളുടെ മേലും ദൈവകോപം ഉണ്ടാകുവാനിടയാകും. നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ തലയാകുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നടത്തപ്പെടുവാൻ തക്കണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വെളിപ്പാടുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ പകർത്തിക്കൊണ്ട് വചനവും ആത്മാവും ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ഹല്ലേലൂയ അനുഭവത്തിൽ, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം. അത് ചെറിയവനായാലും വലിയവനായാലും ആ കാര്യം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയോടെ കരുതേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ അന്യോന്യം കരുതുവാനും സഹായിക്കുവാനും ഹല്ലേലൂയ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ബാധ്യത ഉള്ളവരാണ്. ദൈവം നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് ഉപദേശം ശക്തിയോടെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ തിമോത്തിയോട് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ തർജ്ജനം ചെയ്യുക, ശാസിക്കുക. തെറ്റ് കാണുന്നിടത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വരുമെന്നോ നമുക്ക് തരുന്ന ആ നന്മകളിൽ കുറവ് വരുമെന്നോ ഒന്നും വിചാരിക്കാതെ തർജ്ജനം ചെയ്യുവാനും ശാസിക്കുവാനും ഹല്ലേലൂയ അനീതി കാണുന്നിടത്ത് ഹല്ലേലൂയ അനീതിയെ നഖശിഖാന്തരം എതിർക്കുവാനും ശുശ്രൂഷരായിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ദൗത്യവും ഹല്ലേലൂയ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഈ സമയം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയം. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങൾക്ക് ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ പിതാവായ ദൈവം പറയും, ഞാൻ പ്രകൃതി എപ്രകാരം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല? സമുദ്രമായാലും കരയായാലും കടലായാലും വൃക്ഷങ്ങളായാലും പക്ഷികളായാലും ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് അതുപോലെ മൃഗങ്ങളായാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും കൊടുത്ത് ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്ത് ആരും അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവർ സ്വയമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഇവരെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ഞാൻ അവരെല്ലാം ഹല്ലേലൂയ എൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ന്യായവിധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ നല്ല മനുഷ്യരുടെ പ്രയോജനത്തിനുമായിട്ട് ഉപകരിക്കുന്നു എന്ന് പിതാവായ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുകയാണ്.
അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്കിവിടെ ചിന്തിക്കാം. വെട്ടുക്കിളിയെ നോക്കി പാഠം പഠിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം തന്നെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി ശക്തിയെ കണ്ടുപഠിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 30:27 വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. വെട്ടുക്കിളിക്ക് രാജാവില്ലെങ്കിലും അതൊക്കെ ഈ മണിയണിയായി പുറപ്പെടുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം ന്യായവിധിക്കായി അവരെ അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, തിന്ന് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ യാത്ര ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വെട്ടുക്കിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒത്തിരി ദൈവവചനത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഹല്ലേലൂയ പക്ഷിയെ പോലുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് വെട്ടുക്കിളി. ഹല്ലേലൂയ. അതിന് ഹല്ലേലൂയ പറക്കുവാൻ കഴിയും. ഇത് പറന്ന് ഒരിടത്തു നിന്നും ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോയി തിന്നു നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവ പോകുന്നത് ആരുടെയും ലീഡർഷിപ്പോടെയല്ല. എല്ലാവരും ഒന്നിനോടൊന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തി ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, അണിയണിയായി ഹല്ലേലൂയ, ആരും അവരെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ ഹല്ലേലൂയ ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അണിയണിയായി അവർ ഒന്നിനോടൊന്ന് ചേർന്ന് പോയിട്ട് ദൈവമായിട്ട് കൽപ്പിച്ച ന്യായവിധി നടത്തി പോരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കണ്ടു പഠിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ ആരും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇടവരുത്. പാസ്റ്റർ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിയന്ത്രിച്ചെന്ന് പറയാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഹല്ലേലൂയ ആരെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. തലയായ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവും ഹല്ലേലൂയ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹല്ലേലൂയ പ്രവർത്തനത്തിനായി നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ വചനത്താൽ ഹല്ലേലൂയ വചനവും ആത്മാവും വചനവും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ്. ഈ ആത്മാവും വചനവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ ഹല്ലേലൂയ ഒരാൾ 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ പാട്ടിന് ഇത്ര സമയമെടുത്തു, ഹല്ലേലൂയ പ്രസംഗത്തിന് ഇത്ര സമയമെടുത്തു, പ്രബോധനത്തിന് ഇത്ര സമയമെടുത്തു, ഹല്ലേലൂയ അതുപോലെ സാക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സമയമെടുത്തു, തിരുമേശയ്ക്ക് ഇത്ര സമയമെടുത്തു, അങ്ങനെ ഉള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും എത്ര സമയം എടുത്തു എന്ന് അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാം ഹല്ലേലൂയ വളരെ ഹല്ലേലൂയ ക്രമത്തിൽ ചെയ്ത് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കടന്നു പോകുവാനായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ ഇടയാകും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആത്മീയ ആരാധന ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടുകൂടെയുള്ള ഒരു രക്ഷാജീവിതം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് പല സഭകളിലും ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത്. അതുപോലെ നാം സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏത് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇറങ്ങിയാലും അന്യോന്യം ഹല്ലേലൂയ ആത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൽ അന്യോന്യം കരുതുന്ന അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നുവെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മളും ഈ വെട്ടിക്കുളികളെ പോലെ ഹല്ലേലൂയ ദേശത്ത് പോയി ഹല്ലേലൂയ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ, ദേശത്ത് പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനും കീഴടങ്ങാത്തവന് ദൈവം ന്യായവിധി വരുമെന്ന് പറയുവാനും നമുക്ക് ഇടയാകും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി ഹല്ലേലൂയ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഹല്ലേലൂയ ഭാഗം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കാത്ത ജീവിതത്തിന് ഹല്ലേലൂയ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹല്ലേലൂയ മുന്നോട്ട് പോകാം. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ലോർഡ്. യോനായുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരാം. യോനായുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വരെ. യോനായെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഹല്ലേലൂയ ഗാത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ നോർത്ത് ഹല്ലേലൂയ ഇസ്രായേൽ നോർത്ത് രാജ്യമായ ഹല്ലേലൂയ ഇസ്രായേൽ രാജ്യമായ നോർത്തിലെ ഗാത്തിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു ഹല്ലേലൂയ യോന. ഈ യോനായോട് ദൈവം ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, നീ അസരിയ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ നഗരത്തിലേക്ക് പോകണം. ഏത് നഗരം? മഹാനഗരമായ നിനവയിലേക്ക് നീ പോകണം. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ ജനത്തോട് വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധി അറിയിക്കണം. ഒരു മാനസാന്തരപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കണം. വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധി ഹല്ലേലൂയ അറിയിക്കണമെന്ന് ഒരു കൽപ്പന കൊടുത്തു. ഞാൻ വായിക്കാൻ ഇവിടെ, അമിത്തായുടെ മകനായ യോനായ്ക്ക് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്നാൽ, നീ പുറപ്പെട്ട് മഹാനഗരമായ നിനവയിലേക്ക് ചെന്ന് അതിന് വിരോധമായി പ്രസംഗിക്കാം. ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്, സ്വർഗീയ ഓർഡിനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രസംഗിക്കാൻ. അവരുടെ ദുഷ്ടത എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ യോന എന്ത് ചെയ്തു? സന്നിഷ്ടം പ്രയോഗിക്കുകയാണ്, സ്വയനീതി പ്രയോഗിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് മുന്നിൽ പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങാതെ തൻ്റെ സ്വന്തത്തിൽ നിരൂപിച്ച കാര്യവുമായി യോന പുറപ്പെടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ യോന യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തർശീശിലേക്ക് ഓടിപ്പോകേണ്ടതിന് പുറപ്പെട്ട് യാബോവിലേക്ക് ചെന്ന് തർശീശിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കപ്പൽ കണ്ട് കൂലി കൊടുത്ത് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അവരോടുകൂടെ തർശീശിലേക്ക് പോയി കളയുവാൻ അതിൽ കയറി. നോക്കണം, യോന ഹല്ലേലൂയ പോകുന്ന തർശീശും ഹല്ലേലൂയ അസരിയുടെ തലസ്ഥാനമായ നിനവയും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലുള്ള രണ്ട് ഹല്ലേലൂയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ദൈവം പറഞ്ഞതിന്
ഘടകവിരുദ്ധം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ അവൻ പോവുകയാണ്. തൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ, തൻ്റെ സ്വയനീതിയും സ്വയവിചാരങ്ങളെയും ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കയറുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. എന്ത് സംഭവിച്ചു യോനായ്ക്ക്? ഹല്ലേലൂയ, താൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു, തർശീശിൽ പോകുന്ന കപ്പലിലേക്ക് കയറി. ഹല്ലേലൂയ, എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ട, ഞാൻ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഞാൻ അനുസരിക്കില്ല എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടുകൂടെ താൻ കപ്പലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ പോയി ഉറങ്ങാൻ കടന്നു. ദൈവം ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് അയച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്കറിയാം ആ കൊടുങ്കാറ്റ് കപ്പൽ ഛേദം വരും എന്ന് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും തോന്നിപ്പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം വലിയ ഒരു അപകട സാധ്യത ആയി മാറി. ഈ സമയത്ത് കപ്പലിലെ അധികാരികൾ, ക്യാപ്റ്റൻ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇതിനാരാണ് കാരണക്കാരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വെച്ച് യാത്രക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു. ഓരോരുത്തരും വേണ്ടി കുറിയിട്ടു. ആരാണ് ഇതിലെ കുറ്റക്കാരൻ? കുറിയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവസാനം യോനായുടെ പേരിന് കുറി വീണു. ഇവനാണ് കൾപ്രിറ്റ്. യോനായ എല്ലാവരും കൂടെ അന്വേഷിച്ചു. നോക്കിയപ്പോൾ കപ്പലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടന്ന് അവൻ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയാണ്. യോനായെ തട്ടി വിളിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ, പ്രിയ സഹോദര, നീ എന്തിനിവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു? എന്താണ് വിഷയം? നീ എന്ത് കുരുത്തക്കേടാണ് കാണിച്ചത്? ദൈവം കോപിച്ച് ഈ കപ്പലിനെ മുഴുവനായി നശിപ്പിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിൽ കൊടുങ്കാറ്റിനെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ്, കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നീ എന്താണ് ചെയ്തത് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ യോനാക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് തീക്കളിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, പൂർണ്ണമായി സമർപ്പണമില്ലാതെ, അൺകണ്ടീഷണൽ സറണ്ടർ ഇല്ലാതെ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് യോന പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ എൻ്റെ തെറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു, അതിനുള്ള ശിക്ഷയും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ എടുത്തിട്ട് ഈ ക്ഷോഭിച്ചിരിക്കുന്ന കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നല്ലൊരു കാര്യം. യോന അതിന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെങ്കിൽ താൻ മരിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വളരെ നിർബന്ധിച്ച ശേഷം അവരെടുത്തിട്ട് യോനായെ അലറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടലിലേക്ക് എറിയുന്നതായിട്ട് നാം കാണുകയാണ്. എന്തു പറ്റി? ഈ കടലിൽ മുങ്ങിയ യോന വിചാരിച്ചു ദൈവം അവനെ വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന്. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമുക്ക് വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല, എന്നാൽ കഠിന ശോധനകളിലൂടെ നമ്മളെ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ യോനായെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു തിമിംഗലത്തെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കി. തിമിംഗലം വന്ന് ഇവനെ വിഴുങ്ങി കടൽ തീരത്തേക്ക് ഛർദ്ദിച്ചിടുന്നതായിട്ട് കാണുകയാണ്. നിനവേയിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 300 മൈൽ അകലെയുള്ള കടൽ തീരത്താണ് യോനായെ ഛർദ്ദിച്ചിട്ടത്. യോനായെ ഛർദ്ദിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഛർദ്ദിച്ചിട്ടും യോനായ്ക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. യോന അവിടെ കിടന്ന് റീക്കുപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ സൗഖ്യം ആകുവാൻ തക്കണം ഇടയായി. അവിടുന്ന് പിന്നെ യോന ചെയ്തെന്താണ്? ഈ ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല, പൂർണ്ണമായി ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് കീഴടങ്ങണം, സമർപ്പിക്കണം എന്ന് ഉള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടുകൂടെ ഈ യോന യാത്രയാകിയാണ്. 3 ദിവസം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നിനവേയിലേക്ക് വന്നു. അവിടെ വന്ന് താൻ മാനസാന്തരം പ്രസംഗിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ദുഷ്ടജനമേ, നിങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നശിപ്പിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ദുഷ്ടത വലിയ അന്യായവും അനീതിയും അശുദ്ധിയും നിങ്ങൾ ദൈവിക ഹിതത്തിനും ഒരിടത്തും കേൾക്കാത്ത അന്യായ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കാൻ ഈ നഗരത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം തമ്പുരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ പ്രസംഗം കേട്ട ഉടനെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും രാജാവും ഉൾപ്പെടെ ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവർ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് വാസ്തവമായ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് അന്യജാതിക്കാരെ ഇവരെല്ലാം വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങി. മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമേ, ഞങ്ങളോട് പൊറുക്കണം, ഞങ്ങൾ ബലഹീനരായ അരിഷ്ട മനുഷ്യർ, ഞങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയി, ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾക്ക് നീ മാപ്പ് തരണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. കരുണയും ദയയും ദീർഘക്ഷമയുമുള്ള ദൈവം ആ അപേക്ഷ കേട്ടു. വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തൻ്റെ താൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം താൻ പിൻവലിച്ചു. നശിപ്പിക്കുവാനെന്ന നിലവേക്ക് നാശത്തിൽ നിന്നവരെ വിടുവിച്ചു. ഇത് ആർക്കിഷ്ടമായില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയകോളങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ആർക്കിഷ്ടമായില്ല? ഹല്ലേലൂയ. പ്രവാചകനായ യോനയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. ഹല്ലേലൂയ. യോന ചെയ്ത പരിപാടി നമുക്ക് കാണാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. യോനയുടെ 4-ാമത്തെ അധ്യായം 1 മുതൽ 4 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. യോനയ്ക്ക് അത് അത്യന്തം അനിഷ്ടമായി. എന്ത്? നിനവയെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിട്ടത്. ഇതുവരെ വേണ്ടാത്ത
അകൃത്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് കറങ്ങി നടന്നേച്ചും അല്ലെങ്കിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവം നല്ല മനുഷ്യരോടൊപ്പം അവരെയും അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്തുകൊണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നു. പ്രൈസ് ലോർഡ്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിവചനത്തിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കണം. മുൻപന്മാർ പിൻപന്മാരും പിൻപന്മാർ മുൻപന്മാരുമാകും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ ഉള്ള നീതി അത് തന്നെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. 10, 60 വർഷമായി 40 വർഷമായി അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യം പറയുവാനുള്ള ശുശ്രൂഷയുമായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ദേവദാസൻ ഹല്ലേലൂയ ഇന്നലെ വന്ന പാവം പിടിച്ച ഹല്ലേലൂയ നല്ല ആത്മീയ കൃപകൾ പ്രാപിച്ചു വരുന്ന ഒരുവനെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല. അവർ പറയും ഞങ്ങൾ 40-50 വർഷമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയല്ല. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ എത്രമാത്രം തീക്ഷ്ണതയോടെ തങ്ങളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അൺകണ്ടീഷണലായിട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്ത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് വഹിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗം സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരെ ദൈവം അധികമായി ഉയർത്തും. അങ്ങനെ പിൻപന്മാരെ മുൻപന്മാരാക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇവിടെ യോനായ്ക്ക് അത്യന്തം അനിഷ്ടമായി. അവന് കോപം വന്നു. അവൻ യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അയ്യോ യഹോവേ, ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ദേശത്തായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇത് തന്നെയല്ലയോ? അതുകൊണ്ടല്ലയോ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ തർശീശിലേക്ക് കടന്നുപോയത്? അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തർശീശിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടിപ്പോയത്. നീ കൃപയും കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയമുള്ള ദൈവമായി അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കുന്നവൻ എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ഹല്ലേലൂയ ദയയും കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പിതാവിൽ കണ്ട അതേ ക്വാളിറ്റി പുത്രനിൽ വന്നു. പുത്രൻ കഠിനപാപിയാണെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ മത്സരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകനെയാണെങ്കിലും മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന നല്ലൊരു ദൈവമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഹല്ലേലൂയ യോനയ്ക്ക് ഇത് ഹല്ലേലൂയ എന്തായി മാറി? ഇന്നത്തെ ശുണ്ഠി പിടിച്ച അഹങ്കാരം പിടിച്ച ദൈവദാസന്മാർക്കൊക്കെ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം കൃപകൾ കൊടുത്ത് ഹല്ലേലൂയ ശരീരമാകുന്ന കർത്താവിന് ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ അവയവമാക്കി വന്ന ഒരുത്തന് ഹല്ലേലൂയ എന്തെങ്കിലും കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവരെ അങ്ങ് അടിച്ചു താഴ്ത്തി അവിടെ ഇരുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഹല്ലേലൂയ ഈ യോനായുടെ തന്നെ സ്വഭാവമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വലിയ ന്യായവിധി ദൈവം ഹല്ലേലൂയ കരുതുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നീ ഹല്ലേലൂയ അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കുന്നവനെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ആകയാൽ യഹോവേ, എന്റെ പ്രാണനെ എടുത്തുകൊള്ളണമേ, ജീവിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു. നീ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യഹോവയായ ദൈവം തിരിച്ചു ചോദിക്കുക, നീ കോപിക്കുന്നത് വിഹിതമാണോ? നിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ എടുത്തോ? നിന്റെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് മോചനം കൊടുത്തോ? പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ അവൻ ഹല്ലേലൂയ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നിരപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ചെയ്ത യാഗത്താലാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നിരപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ആരുടെയും ഒന്നും എടുത്ത് ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് ഇവിടെ യോനയിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ആത്മാവിൽ ഹല്ലേലൂയ വെളിപ്പെട്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ട് നീ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. എൻ്റെ അധീനതയിൽപ്പെട്ട ഹല്ലേലൂയ അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. പൂർണ്ണ മാനസാന്തരത്തോടെ അവർ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ പാപങ്ങളും ലംഘനങ്ങളും ഒക്കെ ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തു. അവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ശിക്ഷ ഇനി അവരുടെ മേൽ വരില്ല. അതല്ലയോ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയ സഹോദരിമാരെ, കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ആത്മീയഗോളങ്ങളിൽ നാം ഹല്ലേലൂയ ശുശ്രൂഷകരെന്ന് പറഞ്ഞ് കടുത്ത പുസ്തകവും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും ദയയും ഹല്ലേലൂയ അതുപോലെ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ മഹാദയും ഹല്ലേലൂയ ദീർഘക്ഷമയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാതെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിവേചിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഹല്ലേലൂയ നാം ഹല്ലേലൂയ സഭകളിൽ ഹല്ലേലൂയ പാസ്റ്റർ അതോറിറ്റി കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ വരുന്നവരെ നശിപ്പിക്കുവാനും ഹല്ലേലൂയ പുറത്ത് സുവിശേഷവുമായി കടന്നു പോകുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഹല്ലേലൂയ പുറത്ത് സാക്ഷ്യമില്ലാത്തവരുമായി തീരുവാൻ തക്കൊണ്ട് ഇടയാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. പൂർണ്ണ മാനസാന്തരത്തോടെ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ ഈ കർത്താവിന്റെ ഹല്ലേലൂയ പാദപീഠത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഒരു ഉപാധികളില്ലാതെ അവന് കീഴടങ്ങുവിൻ. ഹല്ലേലൂയ അവൻ എന്ത് ശുശ്രൂഷയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഹല്ലേലൂയ വളരെ ഹല്ലേലൂയ വലിപ്പത്തോടെ അല്ല, തങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ആ അളവോടെ അല്ല, ഹല്ലേലൂയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ ദാസരൂപം കൊടുത്ത് മരിച്ച കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ദാസരൂപത്തിൽ തന്നെ കടന്നു വരുന്ന ഹല്ലേലൂയ PhDയും ഹല്ലേലൂയ MDയും ഹല്ലേലൂയ ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കാം അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വരുന്നത്. അതിന്റെ അഹങ്കാരത്താലല്ല. അങ്ങനെ വരുന്നവൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. പാവം പിടിച്ച പുറകിലിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത സഹോദരന്റെ ദാസനാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ഭാവം തന്നെ ഹല്ലേലൂയ അവിടെ ഹല്ലേലൂയ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ വിശേഷാൽ ഹല്ലേലൂയ ശുശ്രൂഷ തലങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം ആനയിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് കഴിയണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ
അവസാനമായി ഒരു വാക്യം, ഒരു ആഹ്വാനം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ അതിന്റെ പൊരുൾ വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഹല്ലേലൂയ ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്വാർത്ഥത കളഞ്ഞ് ദൈവഹിതത്തിനായി സമർപ്പിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഇവിടെ വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഹല്ലേലൂയ ഫിലിപ്പിയർ ലേഖനത്തിൽ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ 2 മുതൽ 4 മുതൽ 9 വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവന്റെ ഗുണം കൂടി നോക്കണം. ക്രിസ്തുവേശ്വരുടെ ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്തു. മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം, ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ദൈവപുത്രനായ യേശു ഇത്രത്തോളം തന്നെ താഴ്ത്തി. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദാസൻ എന്നോണം നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിച്ചുവെങ്കിൽ ഒരു ലോകപരിജ്ഞാനമല്ല, ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിൽ നിന്ന് ഹല്ലേലൂയ MTA ഹല്ലേലൂയ BTHും PGയും PhD ഒക്കെ എടുത്ത് വന്നേച്ചും ഹല്ലേലൂയ തങ്ങളുടെ ജാടയും അഹങ്കാരവും ഒക്കെ കാണിച്ച് ഹല്ലേലൂയ പാസ്റ്ററൽ മേൽക്കോയ്മയിൽ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവായിട്ട് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ജനത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനിടയാകരുത്. ഹല്ലേലൂയ കള്ളന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനിടയാകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ ഭാവം തന്നെ ഉണ്ടാകണം. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ ദൈവരൂപത്തിലേക്ക് ദൈവത്തോട് സമത്വം മുറുക്കെ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്തു. മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം, ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു. അത് അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സറണ്ടർ. ഹല്ലേലൂയ. നിരുപാധികമായ കീഴ്പ്പെടൽ ഹല്ലേലൂയ ആയിത്തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഹല്ലേലൂയ ഈ പകൽക്കാലം കർത്താവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ അൺകണ്ടീഷണലായിട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ദാസ്യ രൂപത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷ ദൈവം മാനിക്കും. അനേക ആത്മാക്കളെ കൂട്ടിവരുത്തും. ഹല്ലേലൂയ. സഭയിൽ ആത്മീയ ഭൗതിക നന്മകളെ ദൈവം തരും. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിൽ അധികമായി നിങ്ങളെ ഉയർത്തും. ആത്മീയ കൃപകളും ദാനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിപ്പിക്കും. ലോകം കണ്ട് അമ്പരക്കുവാനിടയാകും. ഇവൻ ഇന്നലെ കറുത്ത ബൈബിളും കൊണ്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടന്ന ദേവദാസൻ അല്ലല്ലോ. ഇന്ന് അവന്റെ പ്രസംഗത്തിന് മാറ്റം വന്നു, അവന്റെ ഭാവത്തിന് മാറ്റം വന്നു, അവന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു, അവന്റെ കൃപാവരങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നു എന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ ഒരു സാക്ഷ്യം അല്ലല്ലോ പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹല്ലേലൂയ സ്വാർത്ഥതയും ഹല്ലേലൂയ പാസ്റ്ററൽ ഹല്ലേലൂയ അതോറിറ്റിയും വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഹല്ലേലൂയ ഈ പാവം പിടിച്ച വിശ്വാസികളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഹല്ലേലൂയ അവരെ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിഞ്ഞ് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാനും അവരെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തലയോളം വളർത്തുവാനും ഈ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സുവിശേഷ ദൗത്യത്തിനായി കൊണ്ടുപോയി ഹല്ലേലൂയ സുവിശേഷ ദൗത്യവും ഹല്ലേലൂയ സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതവും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തി ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ ഹല്ലേലൂയ എന്ന് ഹല്ലേലൂയ അവർക്ക് ബോധ്യമാകുവാൻ വണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങുകളും ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ സംസാരവും നമ്മുടെ വ്യവഹാരവും ഒക്കെയും ദൈവപ്രസാദത്ത് ഉള്ളതായി മാറട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പൽക്കാലം ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ പൂർണ്ണമായി ഹല്ലേലൂയ ഈ കർത്താവിന് ഒരു നിരുപാധികമായി കർത്താവിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് കർത്താവെ നീ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അത് ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഐക്യതയോടെ ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ തിരുഹിതത്തിനായി നിന്റെ മഹത്വത്തിനായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുതായോ വലുതായോ ഉള്ള ശുശ്രൂഷയോ ഞാൻ നിറവടിയായി നിർവഹിക്കും. നിന്റെ നാമം എല്ലായിടത്തും ഹല്ലേലൂയ ഉയർത്തപ്പെടുവാനിടയാകട്ടെ എന്നുള്ള പൂർണ്ണബോധ്യത്തോട് മുന്നോട്ട് പോകണം. ഹല്ലേലൂയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ പിന്നെ ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചതിന് ദൈവത്തിന് ഹല്ലേലൂയ പ്രസാദം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഹല്ലേലൂയ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് 100 ഇരട്ടിയായി പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ പ്രതിഫലം തരുവാൻ ഇടയാകും. നിങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ ഈ ശ്രമിച്ചതായ കാര്യങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയ ഒന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ ഈ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ താഴുമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം ഒരു വിടുതലിന്റെ പകൽക്കാലമായി തീരും. ഞാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടിന്റെ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് 3-4 വരികൾ പാടി ഇവിടെ ഈ ഹല്ലേലൂയ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അടുത്ത എപ്പിസോഡുമായിട്ട് അടുത്ത ദിനങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ തിരുവിധപ്രകാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരും. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഗാനം, ഓൾ ടു ജീസസ് ഐ സറണ്ടർ. ഓൾ ടു ജീസസ് ഐ സറണ്ടർ, all to him I freely give. I will ever love and
and trust Him in His presence daily live. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all, I surrender all. To Thee, my blessed Savior, I surrender all. നിരുപാധികമായി കർത്താവിൽ ചെന്നാർത്ത് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തിയേൽപ്പിക്കാം. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ ഓർഡിനേഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഓർഡിനേഷൻ അനുസരണമായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സേവിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. യുവജനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഹല്ലേലൂയ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ പേര് സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് എന്നാണ്. എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഹല്ലേലൂയ 9326588743. ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. കൂടുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഇതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവായ ദൈവം അവസരമൊരുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ദൗത്യത്തിൽ വിരമിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.